آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا تعلق سورہ البقرہ اور دوسرا پارہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ، جب انہیں کہا جائے اتبعو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری، تو وہ آگے سے کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد۔ آگے پھر اللہ پاک نے یوں کہا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل مند ہوں نہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی باپ دادے کی بات مانیں گے۔ یاد رکھیں، دین جو ہے وہ صرف اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام۔ دین آباء و اجداد سے جو کچھ ملا اس کی پیروی کرنا، یہ دین نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس گھر میں آنکھ کھولتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ دین کے حوالے سے اس کو ملتا ضرور ہے۔ تو کیا جو آباء و اجداد سے ملے بس اسی پر ہی انسان اکتفا کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے تو نجات کے لیے کافی ہو جائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ماں باپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ کو پورے دین کا علم نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ بھول بھی سکتے ہیں۔ اس بنا پر انسان صرف یہ کہ ماں باپ سے جو کچھ ملا اس کو ہی کافی سمجھ کے اور انسان یہ سمجھے کہ میری نجات ہے، یہ بات ہے۔ بعض ساتھیوں کو کہا جائے نا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے ایسے نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں اتنے لوگ جو کر رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں۔ یہ آگے سے جواب ملتا کہ اتنے لوگ جو کر رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں۔ ہاں جی، اتنے لوگ جو کر رہے ہیں وہ سارے غلط ہو سکتے ہیں۔ ذہن میں یہ نہ کبھی بھی بٹھانا کہ جو کثرت ہے وہ حق کی دلیل ہے۔ اگر آپ اسی بات پہ چلیں تو آج کے معاشرے میں 2 نمبر کام کرنے والے بہت زیادہ، 1 نمبر کام کرنے والے تھوڑے ہیں۔ خالص چیز بہت تھوڑی ہے، ملاوٹ شدہ چیز بہت زیادہ ہے۔ آپ کاروبار میں دیکھیں، کاروبار میں آپ کو بہت کم لوگ ہیں جو سچی بات کریں، ورنہ جھوٹ بہت زیادہ، دھوکہ دہی بہت زیادہ۔ تو کثرت جو ہے وہ حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق کی دلیل یہ ہے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد بس ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مہینہ جو شروع ہو چکا ہے اس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ آباء و اجداد یہ بات بس چلی آ رہی ہے کہ اس مہینے میں شادی کرو گے تو صفر ہو جائے، یعنی یہ مہینہ کہتے ہیں کہ یہ خیر و برکت والا نہیں، خیر و برکت والا۔ یاد رکھیں، بالکل یہی سوچ ان لوگوں کی بھی تھی جو اولین مخاطبین تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ خیر و برکت والا مہینہ نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں بیماریاں آتی ہیں، اس مہینے میں پیٹ کی بیماریاں زیادہ ہیں، اس مہینے میں نحوست زیادہ ہے، اس مہینے میں خیر و برکت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ کہہ کے سارا ذہن ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا سفر، سفر کے حوالے سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سفر کے حوالے سے یہ جو کچھ ذہن میں توہم پرستی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھیں، نہ کوئی مہینہ نحوست والا ہے، نہ کوئی دن نحوست والا ہے، نہ کوئی لمحہ نحوست والا ہے۔ حقیقت میں بندہ خود منحوس ہوتا ہے، اور نحوست انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر شیطان اس کو اس طرف چلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سفر کے حوالے سے
किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने एक साथी से बात की, वो कारोबारी साथी है, उससे कोई लेन देन का मसला था किसी का, तो कहने लगा बड़ी परेशानी है, मुहर्रम पूरा गुजर गया, कोई शादी ब्याह नहीं, अब सफ़र शुरू हो गया, कोई शादी ब्याह नहीं है, और लोग यही समझते हैं कि इस महीने में, सफ़र में और इस तरह मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना ये खैर व बरकत से क्या ख्याल है। याद रखें, ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ एक हालत है जिसमें शादी नहीं की जा सकती, बस सिर्फ एक हालत, उसका ताल्लुक न दिन के साथ है, न महीने के साथ है, न किसी हफ्ते के साथ है, न किसी साल के साथ है, वो एक हालत है। और रसूलुल्लाह का फरमान है, ला यनकिहुल मुहरिम वला युनकिह, इहराम की हालत में ना बंदा खुद शादी कर सकता है, न किसी का खुतबा निकाह पढ़ सकता है, बस। इसके अलावा कोई महीना शादी के हवाले से आपसे कोई ममानत नहीं। कभी आपने देखा हो जिंदगी में कि रमज़ान में किसी ने शादी की है? कभी कोई एक वाक़या किसी को याद हो कि रमज़ान में किसी ने शादी की? रमज़ान में लोग शादी नहीं करते। हालांकि यकीन करें, खूबसूरत वलीमा है कि शाम को इफ्तारी भी हो और उधर से इफ्तारी भी और उधर वलीमा भी हो, लेकिन नहीं करते लोग। रोजे की हालत में शादी करना तो गुनाह नहीं है, रोजे की हालत में शादी करना तो गुनाह नहीं है। बीवी से इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना गुनाह है, लेकिन निकाह करना गुनाह नहीं है। क्या खूबसूरत हो निकाह कि बीवी भी रोजेदार हो, शोहर भी रोजेदार हो, निकाह खां भी रोजेदार हो और शुरका भी रोजेदार हो, कितना खैर व बरकत हो, कितनी खैर व बरकत हो। लेकिन लोग नहीं करते। लोगों के ज़हन में यही है कि भाई रमज़ान में, यानी बड़ा अजीब समझते हैं। ऐसे मुहर्रम के महीने में लोग शादी नहीं करते, हालांकि सबसे ज्यादा शादियां अरब ममालिक में मुहर्रम के महीने में होती हैं। खास तौर पर सऊदी अरब के अंदर तो धड़ाधड़ शादियां होती हैं मुहर्रम के महीने में। इसलिए ज़हन को ख़त्म करें, ये आबा व अजदाद से जो ज़हन मिला है इसकी पैरवी ना करें, बल्कि अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह के फरमान। हम यकीन करें, इतना तवहुम परस्ती का शिकार है, हमारा ज़हन इस कदर ख़राब हो चुका है। कई रक्शे देखे, नए रक्शे, और नीचे गंदा जूता बांधा हुआ, कई गाड़ियां देखी, नीचे गंदा जूता बांधा हुआ, कई खूबसूरत कोठियां देखी, ऊपर गंदा बर्तन रखा हुआ। हक तो ये है कि जिस तरह ये गाड़ी के नीचे एक जूता है, एक दो जूते अपने गले में भी बंदा डाल ले, अपने गले में भी डाल ले, ताकि ना गाड़ी को नजर लगे ना उसको नजर लगे। ऐसे ही कि दो चार बर्तन ऊपर रखे हैं, ऐसे ही दो चार बर्तन अपने सर पे रख ले, कोई अपने गले में डाल ले, ताकि बंदा भी महफूज रहे। अफसोस, सद अफसोस, ऐसी गंदी जहनीत कि नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का। मा कदर अल्लाह का कदर है। अगर तुमने गाड़ी की हिफाजत करानी, उसका तरीका ये है, जब गाड़ी में सवार हो तो पढ़ बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये जूते बांधने से नहीं हिफाजत होती। अगर जूते से हिफाजत होती तो मोची तो कुछ भी ना होता जो जूता बनाने वाला है। इसलिए साथियों, हम अपने ज़हन को ठीक करें, तौहीद को अपनाएं, इत्तिबा को अपनाएं, अपने आप को तवहुमात से निकालें। ये सुबह सुबह दुकान पे कोई उधार लेने वाला आ जाए तो सुबह सुबह वो कहता है भाई ख्याल करो, ख्याल करो, सुबह सुबह ही आ गए हो। क्या ज़हन है कि सारा दिन फिर उधार ही चलेगी, सारा दिन उधार चलेगी। यकीन करें, अगर तेरा अल्लाह पर तवक्कुल है, तू उसको दे कि वो परेशान है, वो ज़रूरतमंद है, वो बेचारा सुबह सुबह पता नहीं परेशान होगा, तू इसलिए दे कि मैं इसकी परेशानी को दूर करूँगा, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर। अगर तेरा ईमान हो तो तू उसकी परेशानी दूर कर दे, मुमकिन है तेरी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह ताला तुझे दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ज़हन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे, हर किस्म के तवहुमात से महफूज रखे। अल्लाह हमें सही मानों में तवक्कुल करने वाला बनाए। आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।